Session, permission of Swamiji and the scholars we are starting now. ಇದನ್ನು ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲೀಷು, ಹಿಂದಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಶ್ರೋತೃಗಳು ಇರೋದರಿಂದ ಎಲ್ಲದರ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಈ ಪ್ಯಾನಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಂತ ಏನು ವಿದ್ವತ್ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿತ್ತು, ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಇದ್ದದ್ದು ಎರಡು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ. ಒಂದು, ಭಾರತೀಯ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಅನೇಕ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೂವರು ಹೀಗೆ ವಿದ್ವಾಂಸರು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಾಯ ಒಂದು 5 ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರತಿಯವರು, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪಾಂಡುರಂಗಿಯವರು ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಲ್ವಾರ್ ಅವರು ಆರಂಭದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಇಲ್ಲೇನು ನೆರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮಧ್ಯದ ಸಂವಾದ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಂದುಮತಿ ತಾಯಿಯವರ ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸಂವಾದವನ್ನು ನಡೆಸುವಂಥದ್ದು. So just to set the context, the idea here is, there is this saying in one of the works of Acharya Madhva while commenting on the Gita. I offer my pranamas to Swamiji and I welcome him to the stage. So the idea here is, there is a saying, a quote that Acharya Madhva cites in one of his commentaries on the Gita. Janantopi visheshartha jnanaya sthapanaya va pruchanti sadhavaha. So the idea of having this discussion among scholars and also with jignasus is obviously not because people are ignorant. So the questions or the problems that they are posing is not coming out of ignorance, but with an interest to understand the nuances and the details on how do we actually operationalize these things. Vishesha Jnanaya athava Sthapanaya va. So when there may be, and that's what the idea that Indumati ji mentioned at the beginning. So some of you came a little late, so I'll take 30 seconds to summarize that idea. Indutai mentioned that Shastra Samrakshana is probably happening to a significant extent, but what is probably missing is how do we do the Sthapana or Pratisthapana of Shastra at multiple places. Swamiji gave one interesting interpretation to the idea of Pratishtha itself, which is understood as status, and Indutai gave another interpretation of how do you actually establish it in different layers, and she said, how do you establish Shastra Jnana in Rajya Vyavastha, Artha Vyavastha, Samaj Vyavastha and Shiksha Vyavastha. So only when that gets established, then the real meaning of Samrakshana has any meaningful application. So to that Sthapana Karya, so Jnanantopi Visheshartha Jnanaya Sthapanaya va Pruchanti Sadhava. So the questions or the discussions are mostly with that goal in mind. So with that brief note, I would like to introduce the panel here. And we understand that this is going to be a very packed in terms of time and the gambhirya of the discussions. So I have a tough job, and I request the permission of scholars to allow me to moderate some of the timings without conveying any disrespect here. So we have Dr. Arati ji from Vibhu Academy, we have Professor Pandurangi ji from Karnataka Sanskrit University, and we have Dr. Alvar, well-known Nyaya scholar. So the three of them will be delivering their initial remarks, and we also have Lambodar Bhatt ji, we have Professor Varkhedi ji, the Vice Chancellor from Central Sanskrit University, Dr. Satyanarayan Acharya, the disciple of Vijayaraghavan Swamiji and the current principal of Purnapatna Vidyapitha. We have Madhavacharya Pandurangi from Jaitirtha Vidyapitha, and we also have Mahabaleshwara Bhattji. So I welcome all of them on behalf of the organizers. So I hand over the mic to Dr. Alvar for initial remarks.
it would be great if we can make it to around 8 to 10 minutes so that there can be some conversations. And the idea is also that the questions or any conversation that may happen is also directed, if possible, to Indutai for her comments. So I request Alva to. काशायशोभिकमनीयशिखानिवेशं दण्डत्रयोज्ज्वलकरं विमलोपवीतम् उद्यद्दिनेशनिभमुल्लसदूर्ध्वपुण्ड्रं रूपं तवास्तु यतिराजदृशोर्ममाग्रे. First of all, I would like to offer my humble pranams to Parama Pujya Swamiji, who is adorning the stage, and also all the stalwart scholars in various disciplines, predominantly the different Indian Shastras, Sanskrit literature, and several other disciplines. It's a great privilege for me to be here and also be giving the first address, and I hope I will be able to make some valid points in this regard. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವಿನ್ನು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಯಾಂಟ್, ಹೆಗಲ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಯಾವ ಒಂದು ಈ ಫಿಲಾಸಫಿ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಹೇಗೆ ನೀಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಫಿಲಾಸಫಿ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ಫಿಲಾಸಫಿ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಯಾರನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಎಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಯಾಂಟ್, ಹೆಗಲ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತ BEd ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇವಾಗ ಒಂದು 40 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ಎಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಯಾಂಟ್, ಹೆಗಲ್ ಅವರ ಫಿಲಾಸಫಿ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರಿಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ತಂದೆಯವರಾದಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ತಾತಾಚಾರ್ಯರು ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವಿಷನ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆ ವಿಷನ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇವಾಗ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅಂತ ಅವ್ರು ಯಾವ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ರು, ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವತಿಯಿಂದ 4 ವಾಲ್ಯೂಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತಾನೆ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. 2 ವಾಲ್ಯೂಮ್ ತಯಾರಾಗಿದೆ, ಇನ್ನು 2 ವಾಲ್ಯೂಮ್ ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವೇದ ಮತ್ತು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಫಿಲಾಸಫಿ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ 1 ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ಮೃತಿ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ 1 ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಹಾಗೆ ಪುರಾಣ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಲಿಟರೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಳಿದಾಸಾದಿಗಳು ಏನೇನು ಹೇಳಿದಾರೋ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಯಾವ ಫಿಲಾಸಫಿ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ 1 ವಾಲ್ಯೂಮ್ನಲ್ಲಿ, ಇದಲ್ಲದೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ, ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರ, ಆಯುರ್ವೇದ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಫಿಲಾಸಫಿ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು, ಗುರುವಿನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದಲೇ ಹೇಗೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನಿದೆ. ಯಾಕೆಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡೋರು, ಮಹಾರಾಜಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಲಾಸ್ 200 ಜನ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋರು ಕೆಳಗಡೆ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ, ಇವರೆಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ವಿದ್ಯೆಯ ಸಂಕ್ರಮ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೀಚಶಯ್ಯಾಸನಂಚಾಸ್ಯ ನಿತ್ಯಂ ಸ್ಯಾತ್ ಗುರು ಸನ್ನಿಧವು ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ವಚನಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷ ವಿದ್ಯೋಪಾದಾನೆ ಅಂತ, ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಪಡೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೇಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅವನ ಒಂದು ದಿನಚರ್ಯೆ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಧರಿಸಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಈ ಫಿಲಾಸಫಿ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಈ 4 ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಹೊರಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಪ್ರಸಾರ ಆಗಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಆಗುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ
ವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ತತ್ಕರ್ಮ ನಬಂಧಾಯ ಸಾ ವಿದ್ಯಾಯ ವಿಮುಕ್ತಯೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ. ಅದು ಬರೀ ಅರ್ಥಕರಿ ವಿದ್ಯೆ ಆಗೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೆಡ್ ವಿನಿಂಗ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಾತ್ರ ಆಗೋದು ವಿದ್ಯೆ ಅಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅದು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗೋದು ಮಾತ್ರ ವಿದ್ಯೆ ಅಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಜೀವನನೂ ನಡೀಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಜೀವನ ನಡೆಸೋದೇ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾವು ವಿದ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರಹ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ನಾವು ಅಳಿತೀವಿ. ಇದು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಕ್ರಮ, ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾವು ಇಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದ ವಿಷಯ, ಇಲ್ಲಿರೋರನ್ನ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏನಂದ್ರೆ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಗೌರವ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ನಾವು ಇವತ್ತೇನು ಓದ್ತಾ ಇದೀವೋ ಅವನು ನಿನ್ನೆ ಅದನ್ನ ಓದಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಏನ್ ಮಹಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡೋರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಟಿ.ಪಿ. ಕೈಲಾಸಂ ಅವರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರಾಮ್ಯವಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಗ್ರಾಹ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೂತಿದ್ದಾಗ ಆ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಕೇಳಿದಂತೆ, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಯಾವಾಗ ಸತ್ತು ಹೋದ? ತಕ್ಷಣ ಇವರು ಕೇಳಿದಂತೆ, ಯಾಕೆ ಗುರುಗಳೇ ನೀವು ಅವನಿಗೆ ತಿಥಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಅವನು ಯಾವಾಗ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು? ಅದರಿಂದ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ಅಸ್. ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ PU ಲೆವೆಲ್ ಇರಬಹುದು, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರಬಹುದು, ಯಾವ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅದು ಪ್ರಕೃತೋಪಯೋಗಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂತಹ ವಿದ್ಯೆನೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿದೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ಅಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಸಸ್ಟೈನ್ ಮಾಡಿ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಂಪವರ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದೆಮ್ ನಾಲೆಜ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಂಪವರ್ ದೆಮ್ ಅಂತ. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಇವಾಗ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ವಿಷಯ ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾರ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ತಪ್ಪಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೇಳುವಂತ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಇದೇನಾಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ಜನರನ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, PhD ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯದೆ ಒಬ್ಬ ಒಂದು MA ಎಕ್ಸಾಮ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇವಾಗ ನಮಗೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ 2-3 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ 70 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್. 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಯಾರಿರ್ತಾರೋ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವತ್ತು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅವತ್ತು ನೀವು ಅವರಿಗೆ 23 ಇಂದ 25 ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ 25 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಅಶ್ಯೂರ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಡೇ ದೇ ಗೆಟ್ ದಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಒಂದೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇದು ಮಾಡೋಣ, 20 ನಂಬರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಂದ ಸುಮಾರಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ 25 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 45 ನಂಬರ್ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯದೆ ಲೆಜಿಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಪೂರ್ತಿ ಇತಿಹಾಸ ಕೊನೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ MA ಮಾಡಿರೋರಿಗೆ ಸೊಸೈಟಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಒಂದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ MSc ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಉಂಟಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಒಂದು ಡಿಟೀರಿಯರೇಷನ್ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು, ಸಂಬಂಧಿರಾದಂತಹ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್, ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, ನಮಗೆ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ ಜ್ಞಾನವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಓವರ್ ಆಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಿರಿಯರು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 2 ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಒಂದು ನಿವೇದನೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ.
ಇವರು 1051 ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ. ಅದು ನಾವು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ 2 ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೂಫ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಸರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. 4 ಸತಿಗೂ ಪ್ರೂಫ್ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೂ ಅಕ್ಷರಗಳು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಪ್ರೆಸ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೊಡೆದಾಡಿ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಸಾಕು ಈ ಪುಸ್ತಕನೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ 1051 ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಇವರು ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ. ಎಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆನಲ್ಲಿದೆ. ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷೆ, ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇರುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲೂ ಇದನ್ನ ತರಬೇಕು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಅದು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ, ಪುಸ್ತಕ ಓದುವಂತಹ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಬಹಳ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಬುಕ್ಸ್ ನಾವು 100 ಕಾಪಿ 50 ಕಾಪಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ನಾನು ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಏನು ಇ ಬುಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕಿಂಡಲ್ ವರ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅವೈಲಬಲ್ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗಲಾದ್ರೂ ಕೆಲವರು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಫಾರಿನ್ ನಲ್ಲಿರೋರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಲುಪಿಸೋದು ತುಂಬಾ ಕಠಿಣ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಕೆಲಸ. ಆದ್ರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿಯೂ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕೋ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ದೇಶ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಕ್ಕೋ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್, ಇದು ಮೆಷಿನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಐನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬಹಳ ಬೇಗವೇ ಇದೆಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಓದೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಸವಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓದುವಂತಹ ಪ್ರಸಂಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಪೇಪರ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಪೇಪರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಭಾವ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಮುಚ್ಚೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವರ ಎಲ್ಲಾ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಂದು 500 ಪುಸ್ತಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಬ್ರರಿನೇ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಇವಾಗ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಂಡು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೇಶ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ವಿಜ್ಞಾಪಿಸ್ತಾ ಈ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದಂತಹ ಈ ಸಭೆಯ ಆಯೋಜಕರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೂ ನನ್ನ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ